Welcome, dear student friends. I am Professor G.S. Mahalle, working as Assistant Professor in Mechanical Engineering Department of P.R. Pote Patil College of Engineering and Management, Amravati. Dear student friends, up to now we have discussed 4 lectures. Today we are going to discuss in 5th lecture numericals. What we are going to discuss? That is numericals on the portion which we have covered up to now. That is what we have covered up to now. We have covered viscosity. Let me recapitulate what we have studied in previous classes. Dear student friends, we have studied viscosity, we have studied density, yes, then relative density, then we have studied specific volume, we have studied weight density, and we have studied viscosity. So what is viscosity? Viscosity, it is nothing but internal resistance offered by the fluid to its movement. And we have discussed how that internal resistance is being formed, how the layers are going to move, आणि त्या लेयर मध्ये त्या स्पेसिफिक थिकनेस मध्ये कसा एक व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट तयार होतो, हाउ द व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द थिकनेस ऑफ दैट फ्लूइड, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस. In 5th lecture, we are going to discuss the numericals on this topic. Dear student friends, let me share with you the numericals. I have already sent you the PDF file in which the numericals have been given. Either you keep that copy with you or you try to write down the numerical which I am going to read now. See here. Velocity distribution over a plate is given by equation. इक्वेशन मी बोर्डवर लिहितो, त्या इक्वेशनने आपल्याला velocity distribution लिहून दिलेलं आहे. इक्वेशन काय आहे? U is equals to 2/3y. Is it clear? Is it visible? 2/3y minus y square. See here, this velocity profile is given to us, in which U is the velocity in meter per second. We already know what is U. And y at a distance y meter above the plate. Are you getting this? Determine shear stress at y is equals to 0 and y is equals to 0.15 meter. What we have to calculate? We have to find shear stress at y is equals to 0 and shear stress at y is equals to 0.15 meter. Are you getting this? At these two locations, we have to find out shear stress. And what is given to us also? Take dynamic viscosity of fluid as 8.63 poise. Dynamic viscosity is given to us. It is how much? 8.63 poise. Is it clear, student friends? 8.63 poises. All right. Have you understood the problem? Is there any problem in problem? There should be no problem in the given data. Let me discuss with you this data properly. What is given to us and what is been asked to find out. Dear student friends, if you clearly see the given data, in this data we have been given a velocity profile. U is equals to 2/3y minus y square. What is this equation? This equation is of velocity. Are you getting this? Do you understand this actually? तुम्हाला समजलंय काय आहे तर? Let me draw the physics of this problem. You would say, sir, how we draw physics of this problem? Let's focus on the board. Now see. What is given to us? So this is not part of our problem. मी आता जे काढतोय हे प्रॉब्लेमचा पार्ट नाही आहे. But that is also important thing. See here, a plate will be there, a fixed plate, and the thickness of that plate will be here up to certain what is given to us y. And see, we have given shear stress to the upper layer. आपण एक टाउ मध्ये shear stress इथे दिलेला आहे आणि shear stress दिल्यामुळे याच्यामध्ये एक velocity profile तयार होईल. हे समजताय तुम्हाला? A velocity profile is being generated. And what is the equation of this velocity profile? Equation काय आहे? U is equals to 2/3 y minus y square. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाहीये.
Then we have been asked to find out shear stress. हा shear stress आहे. मग shear stress हा सारखा राहील का प्रत्येक ठिकाणी? No. Shear stress will not be same because shear stress is variable. कारण तो चेंज होत असतो. Shear stress म्हणजे काय असते? Tau is equal to mu du upon dy. And shear stress is changing with respect to this. I am getting this because this is variable. And as this changes, shear stress is also changes. म्हणजे shear stress हा युनिफॉर्म नसणार आहे. तर shear stress y हे y आहे डिस्टन्स व्हर्टिकल डिस्टन्स y is equal to 0 म्हणजे हा पॉइंट आणि y is equal to 0.15 म्हणजे हा मधला कुठला तरी पॉइंट असेल. या दोन पॉइंट मधलं आपल्याला shear stress फाइंड आउट करायचं आहे. आर यू गेटिंग दिस? या दोन पॉइंट मधलं आपल्याला shear stress फाइंड आउट करायचं आहे. ते समजलंय तुम्हाला की अडचण आहे याच्यामध्ये? काही नाहीये बघा, सिंपल प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम इज गिवन लाईक दिस की आपल्याला व्हेलॉसिटी प्रोफाइल दिलेला आहे u इज इक्वल टू 2/3y मायनस y स्क्वेअर. आणि त्या व्हेलॉसिटी प्रोफाइल कशामुळे तयार झाला असेल? व्हेलॉसिटी प्रोफाइल, दिस व्हेलॉसिटी प्रोफाइल हॅव बीन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द शियर स्ट्रेस गिवन टू दी फ्लुइड लेअर. आपण फ्लुइड लेअरला शियर स्ट्रेस दिला, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये एक व्हेलॉसिटी ग्रेडियंट तयार झाला आणि तो म्हणजे काय? एक व्हेलॉसिटी प्रोफाइल. त्याचं इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे. इक्वेशन ऑफ दॅट प्रोफाइल इज गिवन टू अस. And what we have to calculate? We have to calculate the shear stress at two locations. First location is y is equals to 0 and second is y is equals to 0.15 from the bottom of this plate. म्हणजे from this fixed plate. या fixed plate पासून आलं असेल ना त्याच्यावर. समजला आहे का तुम्हाला प्रॉब्लेम? समजला नसेल तुम्ही परत मी प्रॉब्लेम जे तुम्हाला लिहून दिलंय ते प्रॉब्लेम परत वाचा आणि इथपर्यंत 6 मिनिटापर्यंतचा व्हिडिओ परत बघा तुम्हाला समजून जाईल. मी क्लिअरली सांगितलेलं आहे. मला रिपीटेड बोलल्यापेक्षा तुम्ही रिपीटेड व्हिडिओ पाहू शकता. कारण मी रिपीटेड बोलेल, काही प्रॉब्लेम नाहीये, मला काही प्रॉब्लेम नाहीये, परंतु आपला वेळ महत्वाचा आहे. आपला प्रॉब्लेम झाले पाहिजे, सर्व झालं पाहिजे. रिपीट मोडवर तुम्ही ऐकू शकता, पण मी रिपीट मोडवर जर बोलत गेलो तर व्हिडिओ लांब होत जाईल एकदम. यू कॅन लिसन इट सो मेनी टाइम, 2, 3, 4 टाइम, जेवढ्या वेळ तुम्ही बघा. कारण मी जेवढं सांगायला पाहिजे तेवढं परफेक्ट सांगितलेलं आहे. आता लक्ष द्या इथे. Now we have to solve this problem. While solving this problem, we know. बघा आता थिंकिंग प्रोसेस, यू हॅव टू स्टार्ट युअर थिंकिंग प्रोसेस. कसं थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करायची? काय काढायचं आहे आपल्याला त्याच्यावर आपण फोकस करू. काय काढायचं आहे आपल्याला काढायचं आहे शियर स्ट्रेस. काढायचं समजलंय तुम्हाला? आता मी रेड पेनने जे लिहितो ते समजा तुम्ही की तुमच्या ब्रेन मधले कॅल्क्युलेशन आहे. ब्रेन मध्ये पहिले शियर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आपण तयार करून घ्यायचा. शियर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय असतो? टाऊ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy. समजलाय तुम्हाला? हा शियर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे तुम्हाला काय पाहिजे आहे? व्हॉट यू वॉन्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. काय पाहिजे आपल्याला? म्यू पाहिजे. अच्छा म्यू पाहिजे का? म्यू दिलाय का? अरे हो, म्यू आपल्याला दिलेला आहे. म्यू इज गिवन टू अस. आपलं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालं. समजलाय तुम्हाला? आता आपल्याला दुसरी टर्म काय पाहिजे? du अपॉन dy पाहिजे. अच्छा, du अपॉन dy आपल्याला पाहिजे आहे. पण du अपॉन dy आपल्याला दिलेला आहे का? du अपॉन dy तर आपल्याला दिलेला नाहीये. दिलेला आहे का? नाही दिलेला आहे. काहीतरी दिलंय आपल्याला ज्यातून आपण du अपॉन dy काढू शकतो. काय दिलंय आपल्याला? अच्छा, आपल्याला यूचं रिलेशन दिलेलं आहे. समजताय तुम्हाला? u इज गिवन टू अस. u इज इक्वल टू 2/3y मायनस y स्क्वेअर. बरोबर. मग याला कसं कन्वर्ट करायचं? असं सिंपल आहे ना. याचं डिफरन्शिएशन घेऊन घ्यायचं. समजताय का तुम्हाला? येस ऑर नो? आणि हा जो म्यू दिलेला आहे हा पॉइंट मध्ये दिलेला आहे. याला न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर मध्ये काय करायचं असते? आपल्याला कन्वर्ट करायचं असते. समजलाय तुम्हाला? चला तर आपण सोल्युशन मी तुम्हाला लिहून दाखवतो इथे. तुमच्या सर्व लक्षात येऊन जाईल की हाऊ टू सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम. आतापर्यंत आपण बघा 8-9 मिनिट झालेला आहे. 9 मिनिट पर्यंत फक्त प्रॉब्लेम समजून घेतलेला आहे. परंतु प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला गेलो तर 2 मिनिटात 3 मिनिटात हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं ही मोठी गोष्ट नाही आहे किंवा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येणं ही मोठी गोष्ट नाही आहे. बट यू मस्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, व्हॉट इज बिहाइंड द प्रॉब्लेम अँड व्हॉट हॅज बीन आस्क्ड टू सॉल्व्ह. कारण एक प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करू, नो डाऊट. आपण प्रोसिजर पार्ट केली, आपण हे पार्ट केलं तर, बट सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लेम जर विचारले तर वी कॅन सॉल्व इट बाय अंडरस्टँडिंग द कन्सेप्ट. आर यू गेटिंग दिस? टेकिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लेम is not a big deal, but taking some problems with a number of variations that is required. Now see, आता बघा मी सोल्युशन लिहितो. सोल्युशन आपण ब्लॅक पेनने लिहू. बघा सोल्युशन मी इथे करतो तयार. सोल्युशन काय गिवन आहे आपल्याला? u इज गिवन. u कसा आहे? u इज इक्वल टू 2/3y मायनस y स्क्वेअर. आपल्या डोक्यामध्ये कॅल्क्युलेशन झाले. आपल्याला u नाही पाहिजे, du अपॉन
dy पाहिजे, आपण काय करू, डिफरन्शिएशन करू बाय डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. काय भेटेल आपल्याला, du अपॉन dy. आता फॉर डायरेक्ट सेकंड इयर स्टुडंट्स, तुमचं थोडंसं इथं कच्चं असणार आहे. डिफरन्शिएशन पण ही मोठी गोष्ट नाही आहे. काय असते बघा, डिफरन्शिएशन dx ऑफ x टू द पॉवर n चा फॉर्म्युला काय आहे, त्या फॉर्म्युला आहे n x टू द पॉवर n मायनस 1. तुम्हाला किती कठीण आहे, काही कठीण नाही आहे, सिंपल आहे बघा. dx ऑफ x स्क्वेअर, याचं काय होईल, n हा समोरून जाईल 2 आणि x टू द पॉवर n मायनस 1 म्हणजे 2 मायनस 1 म्हणजे काय होईल, 2 मायनस 1 म्हणजे काय होईल 1, आणि 1 तर आपण लिहितच नसतो ना, 2x. समजताय का तुम्हाला, ddx ऑफ x स्क्वेअर इज इक्वल टू 2x. सर ते x बद्दल होतं, आता हे y बद्दल आहे. x y काहीच नाही आहे, x y व्हेरिएबल्स आहे. x आणि y मध्ये नका फसू तुम्ही, x आणि y आर जस्ट व्हेरिएबल्स. नाउ सी हियर, मग ddx ऑफ x y किती असेल फक्त, तर डायरेक्ट सेकंड इयर स्टुडंट इथे लक्ष द्या, आपण याचं डिफरन्शिएशन करू. फक्त आपल्याला काय du अपॉन dy. आता इथे काय 2/3 du अपॉन dy, हे किती होईल, मग हे किती होईल, याचे आन्सर आहे 2/3. का बरं 2/3 आलं, कारण y टू द पॉवर इथे करून दाखवतो मी तुम्हाला. y टू द पॉवर काही नाही आहे, म्हणजे y टू द पॉवर किती आहे, y टू द पॉवर 1 आहे. याचं डिफरन्शिएशन जर केलं आपण तर कसं होईल, म्हणजे y टू द पॉवर n आहे, समजू n, y टू द पॉवर n मायनस 1. n किती, इथे n 1 आहे ना, मग इथे किती येईल 1, इथे किती येईल 1, आणि इथे 1 मायनस 1 म्हणजे किती येईल 0. आणि y टू द पॉवर 0 म्हणजे काय असते 1. कुठल्याही टर्मच्या डोक्यावर जर 0 असेल, टू द पॉवर 0 असेल, ते म्हणजे काय असते 1. म्हणजे काय येईल इथे आन्सर फक्त 1. समजताय का तुम्हाला, 1 म्हणजे 1 into 2/3 आहे, मग काय येईल आन्सर इथे 2/3. हे समजायला पाहिजे तुम्हाला, काही कठीण नाही आहे. जर तुम्हाला समजत नसेल तर मला कमेंट करा तुम्ही, मी तुमच्या डिफरन्शिएशन वर लेक्चर घेतो. मग हे जर समजत नसेल तर व्यवस्थित, जे डायरेक्ट सेकंड इयर स्टुडंटसाठी गुगल मीटवर आपण ते डिस्कस करू. ओके, लक्ष द्या, आता इथे 2/3 येईल, तर फक्त इथे काही -2y. एवढं क्लिअर झालं. हे काय भेटलं आपल्याला, du अपॉन dy. ओके, आता आपल्याला म्यू दिला आहे, येस और म्यू दिला आहे आपल्याला. म्यू इज इक्वल टू काय आहे 8 पॉइंट, येस म्यू किती आहे 8.63, आणि काय पॉइसेस म्हणजे काय आहे, त्याला कन्वर्ट करावं लागेल आपल्याला. कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल त्याला न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, कन्वर्ट करावं लागेल. कालच आपण कन्वर्जन बघितलं आहे, मी तुम्हाला होमवर्क पण दिलं होतं काल, म्हणजे लास्ट लेक्चर मध्ये. 8.63 पॉइस ला कन्वर्ट करताना आपण कशामध्ये करतो, 10 to the power -1 मध्ये करतो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर मध्ये. म्हणजे समजताय तुम्हाला, म्हणजे काय आहे बघा, कालचं लेक्चर आठवा थोडंसं. म्यू इज इक्वल टू 0.863 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर. आठवत आहे का तुम्हाला, कालचं रिवाइज करायची आवश्यकता आहे का, काही जस्ट झालाय आपल्या कालच्या लेक्चर मध्ये. म्यू इज इक्वल टू 0.863 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर. समजलाय तुम्हाला, इथपर्यंत काही अडचण नाहीये. समोर जायचं आपण, समोर आपण इथे येऊन दाखवतो मी तुम्हाला, बघा बोर्डवर लक्ष द्या. म्यू आपल्याला भेटलेला आहे, du अपॉन dy भेटलेला. आता आपण टाऊ काढू. टाऊ म्हणजे शियर स्ट्रेस. टाऊ इज इक्वल टू काय असते, म्यू du अपॉन dy. बरोबर आहे, टाऊ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy. आता आपल्याला काय करायचं, टाऊ कुठं काढायचं, y इज इक्वल टू 0. लक्ष द्या इथे, आता टाऊ कुठं काढायचं, y इज इक्वल टू 0. मग टाऊ जर y इज इक्वल टू 0 काढायचं आहे आपल्याला, तर आपण du अपॉन dy कुठे घेऊ, y इज इक्वल टू 0. तर आपल्याला टाऊ कुठे भेटेल, y इज इक्वल टू 0 वरचं. हे समजलंय का तुम्हाला, हे सॉल्व. मग du अपॉन dy, du अपॉन dy ची टर्म तर आपण काढली आहे ना इथे, ही. नाउ du अपॉन dy at y इज इक्वल टू 0 आपल्याला काढायचं आहे. ते काय होईल मग बघा, du अपॉन dy at y इज इक्वल टू 0 म्हणजे काय होईल, du अपॉन dy at y इज इक्वल टू 0 म्हणजे ते काय होईल 2/3 -2 into 0. समजताय का तुम्हाला, हे सॉल्व दिसत आहे स्क्रीन मध्ये तुम्हाला. 2/3 2 into 0 म्हणजे ते किती येईल 2/3. समजलाय का तुम्हाला, du अपॉन dy at y इज इक्वल टू 0 म्हणजे किती आहे 2/3. म्हणजे इथं काही सरळ टाऊ at y इज इक्वल टू 0 काय येईल, म्यू किती आहे 0.863 into 2/3. बघा हे सॉल्व करा तुम्ही. कॅल्क्युलेटर तुम्ही घेऊन बसले असणारच आहे, मी मेसेज मध्ये तुम्हाला टाकलेच आहे कॅल्क्युलेटर घेऊन बसा म्हणून. याचे आन्सर किती येते मी तुम्हाला लिहून दाखवतो, 0.5756 न्यूटन पर मीटर
स्क्वेअर। झाला हे क्लिअर सर्वांचं? येस और नो? झालाय का क्लिअर? चला आपण आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम नेक्स्ट हे घेऊया। y इज इक्वल्स टू 0.15 वर किती असणार आहे बघा। मी हे तुम्हाला सॉल्व्ह करून देत नाही। y इज इक्वल्स टू 0.15 तुम्ही पॉज करून लिहू शकता हे प्रॉब्लेम बघा। y इज इक्वल्स टू 0 वर जसं काढलं आपण तसं आपण y इज इक्वल्स टू 0.15 वर काढणार आहे। काय करायचं तिथे y इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर, y इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर। व्हाट यू हैव टू डू हियर, you have to put the value of y is equal to 0.15 in this equation। म्हणजे तुम्हाला du upon dy at y is equal to 0.15 हे आन्सर भेटून जाईल आणि you have to put this answer in this equation कारण mu तो कॉन्स्टंटच राहणार आहे ना। mu ही जी प्रॉपर्टी आहे ही त्या फ्लुइडची प्रॉपर्टी आहे, ही थिकनेस वर डिपेंड नाही राहत। mu काय राहतो, कॉन्स्टंट राहतो, त्यामुळे mu ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट राहील आणि you can solve this problem immediately and you will get answer। मी तुम्हाला आन्सर लिहून देत नाही इथे, you have to write down the answer की आपला जो गुगल फॉर्म जो राहतो त्या गुगल फॉर्म मध्ये you have to write down the answer। इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही आहे कोणाला? हे प्रॉब्लेम सर्वांना समजलं असेल व्यवस्थित। चला तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ। नेक्स्ट प्रॉब्लेम ही सिंपलच आहे, दॅट वी विल डिस्कस इन दी व्हिडिओ। नेक्स्ट प्रॉब्लेमची मी तुम्हाला इमेज पाठवलेली आहे, पीडीएफ फाईल पाठवलेली आहे। अ प्लेट 0.025 mm distance from a fixed plate moves at 60 cm per second and requires a force of 2 Newton per meter square to maintain this speed। Determine the fluid viscosity between the plate। एकदम सिंपल प्रॉब्लेम आहे बघा। काय म्हणणं आहे त्यांचं, अ प्लेट। पहिले आपण आपल्या कॉम्बिनेशन मध्ये पहिले ब्लू पेन मध्ये मी तुम्हाला प्रॉब्लेम समजावून सांगतो। अ प्लेट, ठीक आहे, एक प्लेट आहे, डायग्राम काढून दाखवतो मी तुम्हाला। बघा ही प्लेट आहे, ही फिक्स प्लेट आहे आणि या फिक्स प्लेटवर फ्लुइड थिकनेस आहे आणि एक दुसरी प्लेट आहे। समजताय का तुम्हाला? ही प्लेट आहे ती आणि ही प्लेट किती थिकनेसवर आहे म्हणते 0.15 mm म्हणजे खूपच कमी थिकनेस आहे। 0.25 आहे, सॉरी ना, 0.25 mm 0.25 mm या थिकनेसवर ही प्लेट आहे। आता बघा एवढ्या कमी थिकनेसवर ही प्लेट आहे आणि त्यांचं काय म्हणणं आहे, त्यांचं म्हणणं आहे की ही प्लेट जी आहे ही 60 सेंटीमीटर पर सेकंड या स्पीडनी ही प्लेट काय होत आहे, मूव्ह होत आहे। बरोबर आहे, या स्पीडनी ही काय होत आहे, प्लेट मूव्ह होत आहे आणि ही प्लेट या स्पीडनी मूव्ह होत असताना आपण याच्यावर शियर स्ट्रेस दिलेला आहे आणि तो शियर स्ट्रेस किती आहे, टाउ इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हा काय आहे, हा शियर स्ट्रेस आहे। इथपर्यंत समजतं तुम्हाला? टाउ इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हा काय शियर स्ट्रेस आहे। हा शियर स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दिस शियर स्ट्रेस दिस प्लेट विच इज having a thickness of 0.25 mm from a fixed plate is moving with 60 cm per second and we have to calculate viscosity of this oil। हे समजताय का तुम्हाला? we have to calculate viscosity of this oil। बघा एकदम सिंपल प्रॉब्लेम आहे। तुम्ही हे प्रॉब्लेम पाहून सरप्राइज होऊन जाल की एवढं सिंपल प्रॉब्लेम होत आहे। काहीच नाही, समजलाय का तुम्हाला प्रॉब्लेम? तुम्हाला समजलं असेल तुम्ही परत पाहू शकता, 1-2 मिनिटाचाच प्रॉब्लेम आहे। 1-2 मिनिट तुम्ही जाऊन बॅकवर्ड जाऊन परत पाहू शकता। बघा तर मी हे प्रॉब्लेम, ठीक आहे, डायग्राम तर आपल्या कामाचीच आहे, डायग्राम कामाचीच आहे आपल्या हे, ठीक आहे, डायग्राम मी आपण ड्रॉप करत नाही। आता आपण हे प्रॉब्लेम काय करू, सॉल्व्ह करू। काय दिलं आहे आपल्याला, पहिले गिवन डाटा लिहून घेऊ। व्हॉट इज गिवन टू अस, इट हॅज बीन गिवन अ प्लेट इज मूव्हिंग विथ अ व्हेलॉसिटी ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपल्या कामाचं आहे का हे? सेंटीमीटर पर सेकंड कामाचं आहे का? नाही, वी हॅव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। आपण कन्वर्ट करून घेऊ लगेच, असं दिसले की लगेच कन्वर्ट करून घ्यायचं। 60 into 10 to the power -2 मीटर पर सेकंड। हे जर कन्वर्जन समजत नसेल तुम्हाला कमेंट करा, आणि कन्वर्जन तुम्हाला पहिले समजून सांगेल। 0.6 मीटर पर सेकंड हे काय झाली त्याची स्पीड। आणि डिस्टन्स किती दिला आहे आपल्याला, y किती दिला आहे बरं, y इज गिवन टू अस 0.25 mm। पण हे कामाचं आहे का आपल्या? mm कामाचं आहे का आपल्या? नाही, आपल्याला मीटर पाहिजे। आपण काय करू, 0.25 into 10 to the power -3 मीटर। हे समजलं इथपर्यंत तुम्हाला? येस और नो? अँड व्हॉट हॅज बीन आस्क्ड टू अस, हे दिसत आहे का तुम्हाला बोर्डवर? दिसत आहे। काय काढायचं आहे आपल्याला? आपल्याला काढायचं आहे म्यू। वी हॅव टू फाइंड म्यू। काय काढायचं आहे आपल्याला? म्यू काढायचं आहे। समजतंय का तुम्हाला? काय काढायचं आहे आपल्याला? म्यू काढायचं आहे।
लक्ष द्या आता बोर्डवर. व्हॉट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट? वी हॅव टू कॅल्क्युलेट म्यू. सिंपल असं प्रॉब्लेम आहे. हा काय असते? टाऊ इज इक्वल्स टू म्यू डीयू अपॉन डी वाय. आणि आपल्याला काय काढायचं आहे? म्यू काढायचं आहे. देअरफॉर टाऊ दिलाय ना आपल्याला, टाऊ पण दिलाय, समजतंय तुम्हाला? देअरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू टाऊ अपॉन डीयू अपॉन टी वाय. ओके, म्यू आपल्याला काढायचा आहे, टाऊ माहित आहे, डीयू माहित आहे आपल्याला. डीयू किती आहे आता? 0.6 आणि डीवाय किती आहे? 0.25 × 10⁻³ त्यामुळे म्यू इज इक्वल्स टू काय होईल? 2 अपॉन 0.6 डिवाइडेड बाय 0.25 × 10⁻³ हे आन्सर तुम्ही काढा. हे आन्सर मी तुम्हाला सांगतो. हे आन्सर आहे 8.33 × 10⁻⁵. हे आन्सर आहे 8.33 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर. हे असं आन्सर याचं आहे. समजलं असेल तुम्हाला? तुम्ही रिपीट बघू शकता. समजलं नसेल तर काहीही कठीण या प्रॉब्लेम मध्ये नाहीये. नाउ वी विल डिस्कस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम. एक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे जे खूपदा पेपरमध्ये विचारण्यात आलेलं आहे. आय विल रीड दॅट प्रॉब्लेम विच इज ऑल्सो शेअर विथ यू. कॅल्क्युलेट dynamic viscosity of an oil which is used for lubrication between a square plate of size 0.8 meter by 0.8 meter. साइज दिली आपल्याला स्क्वेअर प्लेटची. बघा मी लिहून घेतो कारण आपल्याला प्रॉब्लेम नाही आहे ना. आता तुमच्याकडे प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही ते प्रॉब्लेम बघू शकता. साइज दिली आपल्याला प्लेटची 0.8 मीटर बाय 0.8 and on inclined plane with an angle of inclination थीटा दिलेला आहे आपल्याला. थीटा किती आहे? 30 डिग्री. अँगल ऑफ इंक्लिनेशन दिलेला आहे आपल्याला as shown in figure. फिगर दिलेली आहे आपल्याला. The weight of square plate is 300 न्यूटन. हे वेट दिलं आहे आपल्याला प्लेटचं किती आहे? 300 न्यूटन. हे काय दिलं आहे आपल्याला? प्लेटचं वेट दिलेलं आहे. and it is slide down in an inclined plane with a uniform velocity of 3 meter per 0.3 meter per second. u दिलेला आहे आपल्याला किती आहे? 0.3 meter per second. The thickness of oil film. thickness म्हणजे काय? y. किती आहे y? 1.5 mm. हे कामाचं आहे का आपल्याला? नाही. आपण याला कन्वर्ट करून घेऊ सरळ सरळ. 1.5 × 10⁻³ मीटर. समजलंय का सर्वांना? आणि काळाचं काय आपल्याला? वी हॅव टू फाइंड येस डायनामिक विस्कोसिटी. आता हे प्रॉब्लेम जास्त मी तुमचा वेळ घेत नाही कारण पहिलेच खूप वेळ गेलेला आहे आपला. सिंपल सरळ सरळ प्रॉब्लेम आहे. बट या प्रॉब्लेमसाठी तुमचं मेकॅनिक्स क्लिअर असायला पाहिजे. मी डायग्राम काढतो या प्रॉब्लेमची. डायग्राम आपल्याला गिव्हन आहे. डायग्राम इज गिव्हन टू अस. सी हियर अ inclined plane is given like this. Okay, this angle of inclination is given to us 30 degree. A square plate is given to us. Okay, and this plate is moving with a velocity of 0.3 meter per second. आणि याचं वेट आहे. वेट किती आहे? 300 न्यूटन. वेट किती आहे? 300 न्यूटन. ते व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ऍक्ट होत आहे. बस एवढं प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. समजलं आहे का तुम्हाला? येस ऑर नो? नाउ हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम? आपली थिंकिंग प्रोसेस ऑन करा. काय काढायचं आपल्याला? म्यू काढायचं आहे. आधीच्या प्रॉब्लेम मध्ये काय काढायचं होतं? आपल्याला म्यूच काढायचं होतं. मग त्या प्रॉब्लेम मध्ये या प्रॉब्लेम मध्ये एवढा फरक काय बरं आहे? ते प्रॉब्लेम मला लगेच चुटकीसरशी समजलं. हे प्रॉब्लेम व्हाय वी आर नॉट गेटिंग दिस प्रॉब्लेम? सो प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये बेसिक मध्ये गडबड आहे. बेसिक मध्ये गडबड आहे म्हणजे काय? बेसिक मध्ये गडबड आहे म्हणजे व्हॉट? गडबड आहे की आपल्याला मेकॅनिक्सचा इश्यू येतो. कसा मेकॅनिक्सचा इश्यू येतो? आपल्याला वी हॅव टू रिझॉल्व दिस वेट इन 2 कंपोनंट्स आणि आपल्याला विथ मोशनच्या सोबतचा कंपोनंट आपल्याला घ्यायचा असतो. बघा इथं हे राहिलं होतं. हे ऑइल फिल्म आहे आणि या फिल्मची थिकनेस किती आपल्याला गिव्हन? 1.5 mm. समजलंय का तुम्हाला? असं पिक्चर आहे याचं आणि हे पिक्चर आपल्याला पहिले समजून घ्यावं लागणार आहे. मग हाऊ टू अंडरस्टँड दिस पिक्चर? तर लक्ष द्या, इथे काहीही कठीण नाही आहे. थोडंसं फक्त समजून घ्या. आपल्याला पहिले आपण फोर्स काढू. फोर्स मी इथे काढतो, याची बीडी काढतो. बघा हे बघा, हा असा तो प्लेट आहे. ठीक आहे. आणि असा तो मूव्ह होत आहे. हा त्याचा यू आहे. ठीक आहे. हे आपण काढून टाकू. आणि हा त्याच्यावर वेट ऍक्ट होत आहे. बघा हा परपेंडिक्युलर वेटला, तो परपेंडिक्युलर कोणाला आहे? याला.
हा परपेंडिक्युलर कोणाला आहे, या लाईनला. आणि आपण आता एक असा काढू कंपोनंट, तो परपेंडिक्युलर कोणाला आहे, याला आहे. आपण थेरम शिकलोय मेकॅनिक्स मध्ये, अँगल बिटवीन टू नॉर्मल्स काय म्हणू शकतो आपण, या दोन लाईन्स मधला अँगल बिटवीन टू लाईन्स अँड देअर नॉर्मल इज इक्वल. हा 30 डिग्री आहे, तर हा पण किती होईल, 30 डिग्रीज होईल ना. हे सॉल्व समजताय का तुम्हाला. हा 30 डिग्री झाला, तर हा जो असेल हा कंपोनंट आपण म्हणू हा डब्ल्यू म्हणू याला. हा काय होईल, डब्ल्यू. हा 30 डिग्री आहे, तर हा काय होईल, डब्ल्यू कॉस 30. आणि हा किती होईल, हा कंपोनंट हा डब्ल्यू साइन 30. हाच तर आपल्याला पाहिजे, हाच पाहिजे ना आपल्याला. आपल्याला इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन स्लाइडिंग डाऊन म्हणताय ना, तो त्या मोशन मधला फोर्स पाहिजे ना. हा किती होईल, डब्ल्यू साइन 30. म्हणजे फोर्स इज इक्वल टू किती होईल, इन द मोशन किती होईल, तो डब्ल्यू साइन 30. आणि आपल्याला काय पाहिजे आहे, आपल्याला पाहिजे शियर स्ट्रेस. शियर स्ट्रेस म्हणजे काय असते, फोर्स अपॉन एरिया. आणि प्लेटचा एरिया किती आहे, 0.8 इंटू 0.8 म्हणजे काय होईल, डब्ल्यू साइन 30 अपॉन 0.8 इंटू 0.8. मी इथे लिहून काढतो टाऊ म्हणजे काय होते. टाऊ म्हणजे होईल किती, यस एफ किती आहे, डब्ल्यू किती आहे, 300 साइन 30 म्हणजे किती आहे, 1/2 होते. तुम्ही करून बघा, 1/2. आणि हे किती होईल, 0.64. तुमचं शियर स्ट्रेस इथे येऊन जाईल. शियर स्ट्रेसचे आन्सर माझ्याकडे नाही आहे, तुम्ही काढून घ्या कॅल्क्युलेटर मध्ये. शियर स्ट्रेस येऊन जाईल, काही कठीण नाही आहे. मग शियर स्ट्रेस आल्यानंतर काय राहिलं आहे आपलं, म्यू राहिलेला आहे. म्यू म्हणजे काही कठीण गोष्ट आहे का दादा, आता नाही. म्यू इज व्हेरी सिंपल नाउ. हाऊ, बिकॉज वी नो दॅट टाऊ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy. yes or no. आणि we know tau, we know du, we know dy. only mu is unknown. mu is equals to काय राहील, tau अपॉन du dy. टाऊ आपण इथे काढला आहे, हा काढायला